بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دن ہے آج جمعے کا، یعنی کہ ویکنڈ سٹارٹ ہونے والا ہے اور آج کا دن بڑا بابرکت ہے۔ تو آج کے دن آپ کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ جیسے خواتین و حضرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، یعنی رمضان بہت قریب پہنچ چکا ہے، ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ یعنی اب ہم نے دیکھا کہ کافی ایسی اشیاء خور و نوش ہے جن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ رمضان سے پہلے ایک جھٹکا لگا دیا عوام کو۔ میں خود ارے سنیں نا، آپ یہ کہیں نا، آپ یہ بلکہ کہیں کہ چند ہی ایسی اشیاء خور و نوش بچی ہیں جن میں اضافہ نہیں ہوا، اب بیچارے وہ بھی ڈھونڈنا پڑیں گے ہمیں، وہ ڈھونڈنے پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی، سبھی مہنگی ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، افطاری میں ہم نے پینا ہوتا ہے شربت، اس کو بھی بڑھا دیا، اس کی قیمت بڑھا دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ سفید چنے انہوں نے اس کی قیمت بڑھا دی، وجہ کیا؟ تاکہ آپ کو شوگر لیول نہ بڑھے۔ اچھا ویسے ہر چیز کی پیچھے آپ نے وجہ نکال لی، عوام کی بھلائی، عوام کی، آپ کی بھلائی سفید چنے کا پوچھیں کیوں؟ زیادہ کھائیں گے تو ویٹ بڑھے گا۔ اچھا ہاں، کالے چنے کھائیں، کالے چنے کھائیں اور تھوڑے کھائیں۔ کالے چنے کھائیں۔ یہ بھی تو سوچیں نا، ویسے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان جو بھی رزق کھاتا ہے اس کا حساب نہیں کیا جاتا، سننے میں آئے۔ تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں کہ افطار کے موقع پر ویسے کسی چیز پہ عمل کریں نہ کریں، ہم کہتے ہیں کہ ساری کسر نکال دیں، اور روزے کا جو سارا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اس میں ویسے تو ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن مہنگائی کو جو جھٹکا ہے، اس کی جو انہوں نے ریزن پیش کی ہے وہی کہ عالمی منڈی میں پام آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، پھر بھی چینی کی قیمت بھی بڑھ گئی، آٹا بھی بڑھ گیا، جو ڈومیسٹک پروڈیوس ہے، جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے وہ ہم امپورٹ کریں۔ بہرحال ٹاپ سٹوریز کی طرف جانے، لیکن میچ کون جیتے گا یہ بیٹ لگائیں ذرا۔ پاکستان انشاءاللہ۔ ٹاپ سٹوریز، اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا مافیا سے لڑنے کا عزم، اتحادیوں کے بھی ساتھ ہونے کا یقین، کہا ہارس ٹریڈنگ ختم کر کے دم لیں گے۔ اپوزیشن کے بھی کامیابی کے دعوے۔ پاکستان کو کرکٹ کا عالمی چیمپئن بنے 30 برس مکمل۔ ایونٹ کے آغاز میں ٹیم فیورٹ نہیں تھی، لیکن گرین شرٹس نے عمران خان کی قیادت میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ تاریخی ٹرافی آج قذافی اسٹیڈیم میں رکھی جائے گی۔ پاکستان آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ آج فیصلہ کن دن۔ لاہور کا ٹیسٹ کون جیتے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ پاکستان کو جیت کے لیے مزید 278 رنز درکار۔ آسٹریلیا کو کامیابی کے لیے 10 وکٹیں لینا ہوں گی۔ اور مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، معذوری کو مجبوری نہیں طاقت بنا لیا۔ شیخوپورہ کے شہر فاروق آباد کے ڈاکٹر جواد بھٹی نے پولیو جیسے مرض کو شکست دے کر MBBS کی تعلیم مکمل کر لی۔ اچھا جی، تو اب ایک بار پھر سیاست سیاست سیاست۔ آج کیا ہے سیاست میں؟ عدم اعتماد کے نمبرز پورے ہوں گے یا نہیں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، ہم اسی معاملے پہ بات کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم اس معاملے پر لازماً بات کریں گے۔ میں نے کہا شاید کرنے لگے، لیکن ہو گیا نا آپ لوگ۔ اچھا چلیں سٹارٹ ہو جائیں، بسم اللہ۔ اچھا ویسے آپ نے اتنا اچھا آغاز کر دیا ہے، خوشگوار آغاز کر دیا ہے، تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد یقیناً ناکام ہونے جا رہی ہے اور ہم جیت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، ہارس ٹریڈنگ ختم کر کے چھوڑیں گے، آخر تک اس مافیا کا مقابلہ کریں گے۔ سیاسی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم عمران خان مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کرپشن قبول کر لی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، قوم ڈاکو کے خلاف میرے ساتھ نکلے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 27 مارچ کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھائی کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور برائی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اس لیے انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ 27 مارچ کو باہر نکلیں۔ وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ساری عوام کے سامنے۔ ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھے ہو کے پبلک ریپرزینٹیو ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائیں، ان کو خرید رہے ہیں، کھلے عام خرید رہے ہیں۔ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے، صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں، بدی کے خلاف ہیں۔ اوکے جی، تو یہ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بڑا اچھا پیغام جو ان کی جانب سے دیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلو باہر، اور دیکھیں کتنا تیار ہو کے لگ ہی رہا تھا کروما پہ ہے سارا کچھ، تو بہرحال پیغام دے دیا۔ اب دیکھیں عوام اس پہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں۔ دوسری جانب لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو
سرپرائز سے پہلے سرپرائز دیں گے. عمران خان اقتدار کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے. ہارس ٹریڈنگ سے قبل انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور اتحادیوں کو لے کر اپوزیشن اور حکومت دونوں بڑے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جبکہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہی ہوں گے. پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی مانتے ہیں, مل کر کام کریں گے. جبکہ ایم کیو ایم رہنما عامر خان کہتے ہیں کہ جب تک مطالبات کو حتمی شکل نہیں دی جاتی کوئی فیصلہ ہم نہیں کر رہے. 12 لوگوں نے تقریباً جو ہے وہ یہ ویڈیو پہ آئے تھے, ان میں سے تقریباً 6-7 جو ہیں انہوں نے رابطہ کر لیا, اور باقی جو ہیں تقریباً 4-5 جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے 2 سے 3 جو ہیں وہ رہ جائیں گے. یہ الائنس کا جب ڈیسیجن سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بھی ایک آدھ بندے ادھر رہ جائے گا. جیت ہار دونوں صورتوں میں عمران خان کا تو کچھ بھی نہیں جانا. جو وہ پھنس گئی ہے اپوزیشن آ کے, اگر وہ ہار گئے تو ان کی پالیٹکس کو تو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا. 48 گھنٹے لگیں گے. جب تک الائنس اپنا ایک مائنڈ سیٹ نہیں بتا دیتے اس وقت تک کوئی حتمی بات کہی نہیں جا سکتی. کون آتا ہے اس بزم میں خنجر لے کے, اپنے دوستوں میں سے کون کون حملہ آور ہوتا ہے. ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں, اکثریت ہمارے ساتھ آ چکی ہے. ان کی مصنوعی اکثریت تھی نا, ہمارے ساتھ اب حقیقی اکثریت ہے. اتحادی جو ہیں ان کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے. وہ بہت باوقار لوگ ہیں سارے اتحادی جتنے بھی ہیں, اور سیاسی لوگ ہیں, سیاسی فیصلہ کریں گے. رابطے جو ہوتے ہیں وہی اس طرح کے اگریمنٹس کو جنم دیتے ہیں. معاملات انشاءاللہ طے ہو جائیں گے, ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ایم کیو ایم کی نمائندگی ہم مانتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مشاورت جاری ہے اور مشاورت میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں. انشاءاللہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ہمیں جب اپنے لوگوں کے مفادات اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا مفاد اس میں نظر آئے گا, ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں کوئی وزارتوں کی ہماری طرف سے ڈیمانڈ ہو یا ہم کوئی اپنے ذاتی فائدے. ہم اپنی قوم, اپنے لوگ, اپنے ووٹرز سپورٹرز کے اور اپنے شہری علاقوں کے اندر جو تباہ حالی ہے اس کے اندر کوئی بہتری ہمیں نظر آئے گی, اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اوکے جی, تو اتحادیز آر فیلنگ امپورٹنٹ. ابھی کافی اب وقت قریب آن پہنچا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3.5 سال کی کسر نکل گئی. یعنی کہ اگر اپوزیشن کی سائڈ سے بھی دیکھا جائے تو جو بڑی جماعتیں یعنی کہ اسمبلی میں جن کی بڑی اہم پریزنس ہے, مثال کے طور پر نون لیگ اس وقت اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے. اپوزیشن کی 80 سے زائد ان کی نشستیں ہیں. پھر آ جاتی ہے پیپلز پارٹی, پھر باقی نشستوں والی جماعتیں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو کہیں سے بھی مل کر اتحاد بنا لیتی ہیں. اب یہ ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں تو ویسے تو اتحادی تھی حکومت کی, لیکن وزیر اعظم صاحب کبھی نہیں ملے, لیکن ملے. اچھا, عامر لیاقت صاحب کو دیکھ لیں, اپنی جماعت کے رکن تھے لیکن وزیر اعظم صاحب اتنا بھاؤ نہیں ڈالتے تھے. اب یہ جا کے ملے وہاں پر اور یہ بھی بول کے آئے کہ فائل کر کے آئے. ان کو بھی وقت مل گیا. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. دن 11 بجے اس اجلاس کا آغاز ہو جائے گا. بہرحال تجزیہ لے لیں اس پہ ذرا. ایگزیکٹلی, اسی پر تجزیہ لے لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر عباس صاحب, گڈ مارننگ. اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے آج کا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کچھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوگی اس اجلاس میں؟ اور دوسرا یہ کہ اتحادیوں کی پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی, دونوں اسی پر ریلائی کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر. دیکھیے سیشن تو میں کچھ بھی سرپرائزز آ سکتے ہیں. آج کے سیشن میں ویسے تو جو روایت ہے ساری ہماری چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے پارلیمانی جمہوریت میں, اگر کسی رکن کا انتقال ہو جائے اور اس کے بیچ میں کوئی سیشن نہ ہو تو جب بھی پہلا سیشن ہوتا ہے جو ہے وہ تلاوت اور نعت کے بعد جو ہے تعزیت کے لیے فاتحہ کے بعد سیشن جو ہے وہ اگلے ورکنگ ڈے کے لیے ملتوی ہو جاتا ہے. یہ تو روایت رہی ہے اسمبلیز میں, وہ کہ کوئی آئینی پروویژن نہیں ہے لیکن روایت ہے, اور بعض صورتحال میں روایت کو فالو کیا جاتا ہے. تو اگر وہ روایت برقرار رہی تو آج صرف فاتحہ کے بعد سیشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گا اگلے ورکنگ ڈے, مطلب پیر کے لیے, کیونکہ سیٹرڈے اور سنڈے کو نہیں ہوتے اجلاس. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا موشن موو کرنے کے بعد اجلاس ملتوی کریں گے اسپیکر. یہ بہرحال اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ فوری طور پہ, لیکن اسپیکر کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک دن, وہ جس طرح نیکسٹ ورکنگ ڈے کے لیے
اسی لیے آج کے اجلاس میں ایجنڈا جو ہے وہ پورا دیا جاتا ہے، لیکن روایت کے طور پہ جو ہے اجلاس اچھا ملتوی کر ویسے دیتے آپ ہیں۔ دیکھیں ایک وقت تھا مظہر عباس صاحب کہ جب ہم کبھی اتنی امپورٹنس ملی نہیں اسپیکر کے عہدے کو، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب کبھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں لائک جتنا پچھلے ایک ماہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اسپیکر کا عہدہ، اسپیکر کے لامحدود اختیارات اسمبلی کے حد تک، اسپیکر کی رولنگ، واقعتاً رولنگ کی اہمیت تو ہے، چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن لیٹ سپوز کہ اگر اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں غیر معینہ مدت کے لیے کرتا ہوں ملتوی، تو کہاں چیلنج ہو سکتا ہے یہ اگر ہو سکتا ہے تو؟ دیکھیے روایت جب آپ کو قائم کرتے ہیں نا، اگر اسپیکر نے اس طرح کی روایت قائم کی تو کل ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے ساری زندگی تو اقتدار میں نہیں رہنا، تو جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو یہی اس طرح کی چیزیں ہرٹ کریں گی، اور یہی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، وہ جب اپنے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی قوانین بناتے ہیں تو کل وہی قوانین ان کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی امکان اسی چیز کا ہے کہ شاید یہ نہ ہو کہ غیر معینہ مدت کے لیکن لیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہوتا ہے تو مطلب سوائے اس کے کہ اگلی باری کا انتظار کرنے کے کوئی فورم موجود ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، کوئی فورم ایسا نہیں ہے کہ جس میں جا کے آپ ایون آپ سپریم کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے اس حوالے سے، اور بہت سی چیزوں میں جا سکتے ہیں، اور جس طرح گئے ہوئے ہیں، حکومت گئی ہے 63A میں، وہ اس میں اپوزیشن نے بھی اپنے جمع کرائے ہیں، لیکن امکان اسی چیز کا ہے، اور یہ بھی روایت رہی ہے کہ اجلاس سے پہلے اسپیکر جو ہے تمام پارلیمانی گروپوں کا اجلاس کرتا ہے تاکہ پروسیڈنگز کو کیسے آگے بڑھانا ہے وہ، لیکن اسپیکر پچھلے چند ہفتوں میں اتنے زیادہ پارٹیزن ہو گئے کہ انہوں نے وہ نہ صرف اسپیکر رہے بلکہ وہ جا کے انہوں نے یہ بھی بیان سامنے آیا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک بین الاقوامی سازش ہے، پھر وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے، پھر جا کے اتحادیوں سے مذاکرات کرتے رہے۔ اب جب آپ اسپیکر کی پوزیشن میں ہیں تو پھر اس کے بعد فار آل پریکٹیکل پرپز آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ یہی رول ہمارا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ صدر کا ہونا چاہیے، یہی رول گورنرز کا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے اب وہ رول نہیں رہے، اب وہ بائی پارٹیزن نہیں رہے، نہ صدر بائی پارٹیزن ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ماضی میں بھی اور اب بھی، اور نہ ہی ہمیں گورنرز نظر آتے ہیں، وہ بھی ایک پولیٹیکل جو ہے پارٹی کے جو لیڈرز نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہم بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرف نہیں گئے، لیکن آج کا سیشن اپوزیشن ضرور اس چیز پر انسسٹ کرے گی کہ ظاہر ہے ووٹنگ کے لیے تو 3 دن کا وقت چاہیے ہوتا ہے، 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر وہ ووٹنگ آتی ہے۔ تو آج کیا اسپیکر یہ الاؤ کریں گے کہ اگر انہوں نے الاؤ کیا تو یہ ایک اچھی روایت ہوگی کہ وہ اپوزیشن کو موشن موو کرنے دیں اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیں۔ ٹھیک، اچھا مظہر عباس صاحب ایک اور چیز ہے، وزیر اعظم عمران خان کے جو کارڈز کے بارے میں بڑا چرچا ہو رہا ہے، کابینہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس بہت سارے کارڈز ہیں، ممکنہ طور پر یہ کون سے کارڈز ہو سکتے ہیں، کون سے راستے ہیں ان کے پاس اس سچویشن میں؟ دیکھیے اس پہ میں نے آج لکھا بھی ہے جنگ اور دی نیوز میں۔ دیکھیے جو عمران خان صاحب ہیں وہ کیونکہ وہ اکثر اپنی کرکٹ ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں اس پورے اس میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان سیاست میں آئے ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی انہی ٹرمنالوجیز کو یوز کرتی ہیں، چاہے وہ امپائرز ہوں، چاہے وہ ریفری ہو، چاہے وہ میچ فکسنگ ہو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان 2 طرح سے وہ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی جو اپوزیشن کو انڈر پریشر لا رہے ہوں، دوسرا ان کا کہیں ہو سکتا ہے کہ انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوئی ہو اتحادیوں کے ساتھ، اور اسی وجہ سے اتحادیوں کا آج تک جو ہے یہ اعلان نہ کردہ کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، یعنی وہ ابھی اپیرنٹلی تو حکومت کے ساتھ ہیں۔ سر یہ جو چودھری نثار فیکٹر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وڈ دیٹ ورک؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ٹویٹر کی حد تک بھی دیکھیں تو وہ بڑے کھل کر عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آ رہے ہیں۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ویسے تو اس سے ہٹ کے ہے، لیکن آپ نے کرکٹ کی ٹرمینالوجی کا تذکرہ کیا تو آج 30 سال ہو گئے جی ورلڈ کپ جیتے ہوئے، اور چونکہ وزیر اعظم صاحب بھی ظاہر ہے اسی سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، تو یہ سمبولکلی بڑا ان کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہوگا آج کا۔ دیکھیے 2 طرح، عمران خان 87 میں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے کپتان تھے، اور اس وقت انہوں نے آخری اوور جو ہے وہ سلیم جعفر کو دے دیا تھا، جن کے آخری اوور میں 17 رن بن گئے تھے، اور اسی کی بدولت ہم
جو ہے وہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہار گئے تھے آسٹریلیا کے ساتھ. 92 میں آخری اوور عمران خان صاحب نے خود کرایا تھا, حالانکہ میچ تو تقریباً پاکستان جیت گیا تھا, لیکن سمبولکلی آخری اوور عمران خان نے بنایا, وہ آخری اوور عمران خان نے کرایا, اور آخری کھلاڑی کو جو کیچ کیا وہ پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ تھے. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا, اور اسی نے عمران خان کی پوری کیریئر کو بڑا بوسٹ دیا. اس کے بعد ان کی ایک تقریر بڑی متنازع بھی رہی ورلڈ کپ کے جیتنے کے بعد شوکت خانم کے حوالے سے, تو اس کے پلیئرز کو تھوڑا سا ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوا, لیکن عمران خان کے لیے وہ ایک لانچنگ پیڈ تھا. حالانکہ اس وقت ان کے ذہن میں پالیٹکس نہیں تھی, لیکن وہ ان کے لیے لانچنگ پیڈ تھا. اور عمران خان اس وقت پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو پچھلے 50 سال سے ٹی وی اسکرین کا حصہ رہے ہیں, پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ اسکرین کا حصہ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے. اور وہ اسکرین کو بہت زیادہ جو ہے یوز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا آج کے زمانے میں بڑی شاندار ٹرانزیشن ہوئی ہے ان کی, یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی مطلب جتنے ایکٹیو جی بہت زیادہ ہے. لیکن اس پوری جدوجہد میں ان کی جو چاہے وہ شوکت خانم کی ہو یا سیاسی جدوجہد ہو, آج ان کی پارٹی میں ان کے اور نجیب ہارون صاحب کے علاوہ کوئی بھی بنیادی رکن پارٹی کا نہیں ہے پارٹی کے اندر. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے اس لیے لمحہ فکری ہے کہ آج ہم بہت بات کرتے ہیں کہ منحرفین کی بات کرتے ہیں, ضمیر فروشوں کی بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ ٹکٹ کیوں دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہو؟ جب لوگ دوسری جماعتوں سے آپ کی پارٹی میں آئیں گے تو وہ کسی تیسری جماعت میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک فلسفی ہے, اور اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی میں جب الیکٹیبلز کو لیا جا رہا تھا, جہانگیر ترین صاحب بہت ایکٹیو تھے. اس وقت حامد خان جیسے لوگ عمران خان کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ ان لوگوں کو نہ لیں, کیونکہ یہ اگر آج آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو کل کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. شہباز گل صاحب نے باقاعدہ کہا کہ ان کو ٹکٹ دینی نہیں چاہیے تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا سیاسی تجزیہ پیش کر رہا تھا سارے معاملے پر. اچھا اشفاق, ایک اور چیز ہے, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, ابھی تک اتحادیوں نے کوئی اعلان نہیں کیا. کل جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ اتحادی اعلان کیوں نہیں کرے اگر ہمارے ساتھ ہیں, سسپینس ختم ہو جائے گا نا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. مینس کہ جس طرح سے ابھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنا پتہ شو نہیں کروا لے, لیکن اتحادیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں معاملات ان کے سیٹل ہو چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اتحادیوں کے ساتھ معاملات سیٹل ہو چکے ہوتے اسی حد تک, تو وزیر اعظم صاحب یا تحریک انصاف ان کو فورس کرتی کہ آپ اپنے منہ سے اعلان کریں, کیونکہ دونوں کے کہنے میں فرق ہے. میرا یہ کہنا کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کا خود یہ کہنا کہ آپ میرے ساتھ ہیں, there is a difference. وہ سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں نا وزیر واللہ عالم سرپرائز کس کو دیتے ہیں, یہ سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ترین گروپ کے ایم پی اے تیمور لالی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک اور ملاقات ہوئی ہے. تیمور لالی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے 90 شاہراہ قائد اعظم میں ملاقات کی. ملاقات میں صوبائی وزیر برائے تیمور بھی شریک تھے. معاون خصوصی سمیت ترین گروپ کے 6 ایم پی ایز وزیر اعلیٰ سے مل چکے ہیں. نعیم اشرف ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. نعیم اشرف صاحب, یہ وہ رکن ہیں جو مائنس بزدار کا مطالبہ کر رہے تھے, اور اب یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, کوئی ٹائڈ ٹرن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی, اسحاق جو مائنس بزدار کا مطالبہ کر رہے تھے, اب وہ ترین گروپ سے -1 کر کے ہو رہے ہیں, اور اب تک 7 ایم پی ایس جو ہیں جس میں ایک معاون خصوصی ہیں وہ مائنس ہو چکے ہیں ترین گروپ سے, اور وہ مختلف اوقات میں وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو 2-3 روز پہلے ملاقاتیں تھیں وہ ذرا خفیہ رکھی گئیں, ان کی خواہش پر اس کی جو ہے وہ خبر بھی جاری نہیں کی گئی, وزیر اعلیٰ آفس سے تصویریں بھی نہیں بنائیں. لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ دوسری جانب جا کے جب خاص طور پہ ARY نیوز نے 2-3 ان کی ملاقاتیں ایکسکلوسیو چلائیں, تو یہ جو ان کا ترین گروپ کے بڑے ہیں اس وقت اون چودھری بنے, وہ تردیدیں کرتے پھرتے تھے, اگرچہ جو ملاقاتیں کر کے آتے تھے ان کو خاموش رہے. تو پھر اب وزیر اعلیٰ آفس نے یہ کیا کہ اب جو بھی مل رہا ہے اس کی تصویر بھی کھینچی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ملے کہاں پر. تو آج یہ تیمور لالی جو ہیں یہ پہلے بھی مل چکے ہیں, لیکن آج کی ملاقات لگتا یہ ہے یہ اسپیشلی یہ ان کو بتانے کے لیے ہے, ثبوت دیا گیا ہے تصویر کے ساتھ, اور ساتھ ایک صوبائی وزیر جو ویسے ترین گروپ کے نہیں ہیں, وزیر اسپورٹس ہیں, ان کو بھی بتایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اب جو ملے گا اس کی تصویر بھی کھینچی جائے گی. اس سے پہلے ایک معاون خصوصی ملے پر
परसों उनकी भी तस्वीर खींची गई और 5 और MPs हैं जो मिल चुके हैं। इसके अलावा 4 ऐसे लोग हैं जिनमें 2 गुजरा हैं, जो एक वजीर जो हैं बहुत ज्यादा वोकल हैं, तरीन ग्रुप के बाहर निकल के मीडिया टॉक भी करते हैं। वो भी 4 रोज पहले वजीर आला ऑफिस आए दीगर 3 MPs के साथ, लेकिन उनकी मुलाकात वजीर आला से नहीं हुई। 2 गुजरा और 1-2 सीनियर ऑफिसर जो हैं उनसे वो मिले और उनके कुछ मामला थे, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई हल्के के मामले, वो डिस्कस करते रहे। क्योंकि वजीर आला को वो इसलिए नहीं मिले कि वो डायरेक्टली 2-3 दफा बोल चुके थे। ओके, लेट्स सी कि अब क्या बनता है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त थी जिससे मुताल्लिक हमें आगाह कर रहे थे नईम अशरफ। शुक्रिया आपका जी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में आबादी बढ़ रही है तो ट्रैफिक भी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। बोलें क्यों? अच्छा, बिल्कुल, आबादी बढ़ रही है तो ट्रैफिक बढ़ रही है। जैसे कहते हैं कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी, आबादी बढ़ती है तो ज़्यादा आवाज़ नुकसानदेह होती है। हाँ जी, ज़्यादा आवाज़ जब हम ट्रैफिक का शोर सुनते हैं। उसके अलावा घर में भी हमें नॉर्मली, जैसे अभी सती ने मुझे टोका, वो इस वजह से टोका कि हमें ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत हो गई है। ये भी एक नॉइस पोल्यूशन की किस्म है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल जाहिर है। अच्छा, वैसे घर में कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि जो आपके साथ बैठा हो और बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा हो और आपको उसको समझाना, भाई मैं साथ बैठा हूं, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन हियर यू। सब हमारी समात मुतासिर होती है, लेकिन हम ये चीज़ फील नहीं कर रहे होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम देखते हैं कि हम ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इतने सारे फैक्टर्स थे जिसको हम निगलेक्ट करके आगे बढ़ गए थे। देखिए जी, हर चीज़ की कहते हैं कि हर चीज़ तवाज़ुन में अच्छी लगती है। हाँ जी, ठीक है। जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं तो आपके कान अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं ताकि उन आवाज़ों को सुन सकें, प्रोसेस कर सकें, आपके दिमाग तक पहुंचा सकें, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन वो आवाज़ें अगर एक मेजरिंग जिनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो, यानी कि डेसिबल्स में इनको मेजर किया जाता है, यानी कि 15 से 20 से ऊपर जो है वो सरगोशियाँ होती हैं, उससे ऊपर हल्की फुल्की गुफ्तगू, फिर वो मामला हमारी बर्दाश्त में कब तक आता है। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक चीज़ आपने भी नोटिस की है, पीछे साथ ही खामोशी हो गई, इनको थोड़ा सा एहसास हो गया, हमारा एहसास हो गया PCR को। बहुत शुक्रिया शिराज एंड कंपनी, बहुत शुक्रिया। तो बात ये है कि ये वाक़तन, क्योंकि हमारे कान तो वैसे आप ये देखें, हाँ बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि हमारे कान में ये जो चीज़, ये जो आला लगा हुआ है, ठीक है, इंटरप्टेबल फीडबैक इसे कहा जाता है, IFB, ये मुसलसल हमारे कानों में मौजूद होती है। इसके अंदर हम प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ भी सुन रहे होते हैं, हम जो गेस्ट आते हैं जो कि वीडियो लिंक पे या फ़ोन पे हमारे साथ, उनकी आवाज़ भी सुन रहे होते हैं। अब ये भी 2 घंटे तक अगर आपके कान में लगी रहती है और मुसलसल लगी रहती है, और अब तो ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, डायरेक्टली पहले जो आती थी, आई रिमेंबर कि वो हैंड्स फ्री स्टाइल की होती थी, कान में ही स्पीकर लगा होता था। अब ये है कि यहाँ स्पीकर है पीछे और यहाँ से आके कनेक्ट होती हैं, तो आपके कानों को थोड़ा सा स्पेस मिलता है और ऑडियो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पहले बड़े मसले मसाइल थे। हाँ जी, ये मसले मसाइल के साथ साथ उसके बाद हमें आदत होती है इतना ऊंचा लाउड म्यूजिक सुनने की। उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा कंसीडर करें। उसमें तो जो मजा है, नहीं उसको साइड पे निकाल के रखते हैं। नहीं, उससे कितनी देर तक हमारे कान हम सुनते रहते हैं। अच्छा, खैर, हमारे साथ मौजूद है ENT सर्जन डॉक्टर सैफुल्लाह मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, जिस तरह से हम आज नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और हम इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम आहिस्ता आहिस्ता बहरे हो जाएंगे। तो जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा शोर हो रहा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा शोर होगा। तो इसी तरह जो है विद टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, आपका कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, आपका जो है नॉइज़ लेवल बढ़ रहा है। ट्रैफिक हमारी इतनी वो है कि 10 हॉर्न बजाए बगैर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकते। मतलब आप जा रहे हैं, यहाँ से हॉर्न, वहाँ से हॉर्न, ऑल दीज थिंग्स आपके जो है हियरिंग लेवल को अफेक्ट करता है ओवर अ लॉन्ग टर्म। इसके सर्टन सेफ्टी लेवल्स होते हैं कि अगर 90 डेसिबल्स है तो आप 8 घंटे तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वो 95 डेसिबल, सिर्फ 5 डेसिबल बढ़ती है तो 4 घंटे पे आ जाता है। और इस तरह 100 पे 2 घंटे और 105 पे 1 घंटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह होता है। तो ये तो सिर्फ हमारी एक चीज़ है ना कि समात मुतासर हो रही है, और भी बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही होती हैं। जी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, palpitations होती हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं। लाइक जब मंडे का रश होता है, सबसे कॉमन हार्ट अटैक का टाइम ही आपका सुबह जो है 7 से 9 बजे का होता है, क्योंकि लोग काम पे जाते हैं, एकदम से जाते हैं, शोर होता है, स्ट्रेस होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आर ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। मतलब इसी टाइम हम ऑफिस पहुंचते हैं
हाँ। अब पहले आना पड़ेगा, बाद में तो आ नहीं सकते। टाइम पे भाई मुझे ये बताएं, बेसिकली जो सेफ लिमिट है डेसिबल्स में, ठीक है, वैसे तो बता देते हैं कि जी 55 से 75 तक अगर हो तो वो बर्दाश्तेबल है, ठीक है, उससे पहले तो 30 हो तो विस्परिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कैसे हमें अंदाज़ा होगा कि अब जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो कितने डेसिबल्स में, हमारे पास कोई मीटर्स तो होते नहीं है। हाँ, डिपेंड्स आपका कि कौन से एनवायरनमेंट में आप इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं कि आपको इंडस्ट्रियल अभी फर्ज करें इस एनवायरनमेंट में हम बैठे हैं, आपस में मुखातिब हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सही, सो दिस वुड बी अबाउट 75 डेसिबल्स इसका होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्टूडियो, इट शुड बी अराउंड 40 डेसिबल्स, ताकि इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, जितना साउंड प्रूफिंग हो उतनी अच्छी है। दिस इज़ अ यूनिक इन्वायरमेंट, बट जिस तरह रेगुलर ऑफिस, बैंक्स एक्सेट्रा, दुकानें वुकानें, तो उसमें जो है 75 डेसिबल्स तक एक्सेप्टेबल है। अगर 90 डेसिबल्स पे जाता है, अगेन 8 आवर्स से ज़्यादा आप वहाँ काम करेंगे, 12 घंटे की शिफ्ट है। देखिए, आई रीड अबाउट इट, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये जो बाइक की आवाज़ है, अगर कोई उसको वो कर रहा है, या रिक्शे की आवाज़ है तो वो कितनी हो सकती है, एम्बुलेंस का सायरन है तो उसकी आवाज़ कितनी हो सकती है, मतलब ये नुकसानदेह है, लेकिन एक्चुअली हम मेजर नहीं कर सकते। तो आम आदमी के लिए ज़रा बताएं कि किन किन आवाज़ों से उसे दूर रहना चाहिए अगर वो कर सके तो। हाँ, बेसिकली हमें जितना क्वाइट एनवायरनमेंट मिले अच्छा है। जिस तरह अभी कोविड हुआ था, लॉकडाउन था, तो शोर कम होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। लोगों ने हेडफोन्स लगा लिए, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन काम होना शुरू हो गए, और उस पर हमें ये नहीं पता कि हमें सेफ्टी लेवल्स क्या रखने हैं। ये हम लोग सिर्फ बात करें टेम्प्रेरी चीज़ों की, जिस तरह हमारी पहले बात हो रही थी कि आप एयरफोर्स के उसके साथ गए थे और वहाँ जेट इंजन्स थे, उनकी जो नॉइस लेवल्स हैं वो है 170 डेसिबल्स, 140 अबव है, और वो डायरेक्टली एक दफ़ा आपका एक्सपोजर हो जाए आपको अकूस्टिक ट्रॉमा होता है। हमें समझना चाहिए सुनते कैसे हैं। हवा में प्रेशर वेव्स होती हैं, वो आके हमारे कान में जाती हैं, कान का पर्दा होता है, कान का पर्दा, और यहाँ एक फुट ओवल विंडो होती है, तो उसमें पर्दा हिलता है, ये ओवल विंडो हिलती है, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, तो ये सारा प्रेशर एक छोटे से एरिया में ट्रांसमिट होती है, हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह। ये हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा एक अंदरूनी कान का सिस्टम होता है, कॉक्लिया। ठीक है, इसका काम होता है जो हवा के प्रेशर को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, फिर वो 8th क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करती है, फिर वो हम ऊपर जाता है ओलिवरी न्यूक्लियस में, लैटरल लेमिस्कस में और इंफीरियर कॉलिकुलस में, मतलब दिमाग में, पाथवे में, तो वो ऊपर जाता है। तो होता ये है कि हमारा जो ये सिस्टम है, ये जब एकदम से इतना ओवर एक्टिवेट होता है तो हमारा कॉक्लिया डैमेज हो जाता है, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। जब वो बाल डैमेज हो जाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि आप वो एयरफोर्स के उस पर गए थे, जेट इंजन से आपको कान में दर्द हो गया था, बिकॉज आपके जो हेयर सेल्स हैं दे वर परमानेंटली डैमेज्ड। तो भाई टेम्परेरी, मैं अपने लिए यही सोचूंगा कि टेम्परेरी दे कैन बी परमानेंटली डैमेज्ड विद जेट इंजन्स। अच्छा चलें, अब ये बता दें बेसिकली कि चलें, ये तो जाहिर है कि हमारे अतराफ का हिस्सा है। अब आपने एक तस्करा किया था नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का, दे आर क्वाइट गुड। अच्छा, गाड़ी में बैठ के तो हम उससे बच सकते हैं, लेकिन नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। और वैसे हम चाइना की कई मसनूआत की बात करते हैं तो वहाँ से इतने अच्छे अभी तक आ नहीं रहे, वो अभी आ भी नहीं और रिलायबल। तो क्या करें, आम आदमी क्या करें? आम आदमी जो है उसके लिए देखें, अगर हम लोग सिर्फ कॉटन लगाते हैं तो हमें 20 डेसिबल्स की जो है डैम्पनिंग होती है, 20 डेसिबल्स साउंड की वो कम हो जाएगी। अगर ईयर प्लग्स लगाते हैं तो वो तकरीबन 30 डेसिबल्स तक कम होती है। और अगर ईयर मफ्स लगाते हैं तो दैट वर्क्स बिटवीन आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज पे, बट वो 40 डेसिबल्स तक करती है। अगर आप ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज एंड ऑल दैट, मगर उसमें ख्याल रखना होता है पीछे से कोई आपको कहे बचो और आपको आवाज़ ना आए, तो वो भी एक खतरा है। तो दैट इज़ गुड मेजर कि आप ईयर प्लग्स लगा लें, स्पेशली जिस तरह आपने कहा था कि यू हैव टू गेट रेडी, ब्लो ड्राई हो रहा है रोज़ 1 घंटा, तो फिर देन यू कैन यूज़ ईयर प्लग्स। और लाइक व्हेनेवर यू आर, ख़वातीन घर में खाना बना रही होती है, ब्लेंडर चल रहे होते हैं, किचन की आवाज़ हो रही होती है, उसके लिए हेयर ड्रायर्स या I'm not going to name everything. There's some things we need to live with. ऐसे ही। तो वरना फिर जो है ज़िंदगी सही नहीं चलेगी। जैसे आपने कहा म्यूज़िक ज़रूरी है, but like again if you're listening to it, you listen to it for 40 minutes every hour, then give a 20-minute rest. ऐसे ही
چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سیف اللہ میر, ENT سرجن ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے جی. دیکھیں جتنی احتیاط کر سکتے ہیں آپ کے اپنے اختیار میں, احتیاط کریں, اور جتنا محفوظ رہ سکتے ہیں, چھوٹی کاٹن بھی آپ لگا سکتے ہیں تو لگائیں, ورنہ بعد میں پھر ہیئرنگ کے ایشوز آپ کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بڑے مسئلے والی چیزیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بس احتیاط کریں, یہی کر سکتے ہیں ہم. جناب آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کرونا آیا, شکر الحمدللہ بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. جس طرح سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اب 2-3 دن ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی کرونا کی وجہ سے موت واقع نہیں ہوئی, تو ہم کافی حد تک کنٹرول پا چکے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اس سے بچوں کی تعلیم کا ہی نقصان نہیں ہوا, بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ہم نارملائزیشن کی طرف آ گئے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ اسکول میں آ کے جتنی بھی ان کی کریٹو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. تو اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں انور خان. سماجی فاصلوں اور ماسک کے بغیر ہونے والی تقریب میں طلبہ نے خوبی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اسکول سسٹم اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈ لینڈ کا تعاون بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. ہر ٹیچر ٹرینڈ ہے, نہ صرف فینش ٹرینڈ ہے بلکہ اب فینش پارٹنرشپ میں یہ اسکول چلے گا. طالبان کی جانب سے بنائی گئی پینٹنگ بھی کسی تجربے کار آرٹسٹ کے معیار کے مطابق تھیں. بچے جو ہے فریش فیل کرتے ہیں, ایک مطلب ایجوکیشن سے الگ جو ہے انوائرمنٹ ہوتا ہے, یہی چیزیں ہیلپ فل رہتی ہے ان کی اپ برنگنگ میں. تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے, جو طالب علموں کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. کیمرامین محسن کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. اوکے جی, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لیا. آئی ایم شیور کہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں. ہاں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن احتیاط پھر بھی جاری رکھیں جی, احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کا دامن تھامے رکھیے. بریک لیتے ہیں ہم. ویلکم بیک. اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے کنسرننگ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے جس میں کسی شہری کو مارا جاتا ہے یا اس سے لوٹ مار کی جاتی ہے یا اس کی زندگی جاتی ہے, زخمی ہوتا ہے, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ڈاکو پکڑے ہی نہیں جائیں گے. لیکن کراچی پولیس چھوٹ بھی جائیں گے. ہاں, کراچی پولیس اس معاملے میں خاصی ایکٹیو ثابت ہوئی ہے, اور ان کی جانب سے ایک سال پہلے ایک جو واقعہ پیش آیا تھا جس میں ڈاکو اسامہ نامی نوجوان کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے, پولیس نے ان کو نہ صرف یہ کہ ٹریس کیا بلکہ ان کو چالان بھی ایسے بنائے کہ ان کو صحیح سزا بھی ملی. بالکل ایسے ہی ہے. مرکزی مجرم کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا دلوائی گئی ہے. اس پر نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ تفتیش ہے. اگر تفتیش صحیح طریقے سے نہ ہو تو نیچرلی اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ جو ہے وہ اکیوز کو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے لا میں ہے کہ benefit of doubt always goes to the accused. ہم چاہتے ہیں کہ کنوکشن کا ریٹ بہتر سے بہتر ہو. اسامہ سعید مرحوم کا کیس تھا, پولیس نے اچھا کیس بنایا, انویسٹیگیشن بہت اچھی کی, 1 سال کے عرصے میں اس میں کنوکشن ہوئی, ڈیتھ پینلٹی ہوئی. پولیس بہتر انویسٹیگیشن کرے اور کمپلیننٹ اور وٹنس پولیس کا ساتھ دے تو یہ یقیناً مطلب اس میں ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. کیس پر دن رات کام کرنے والے پولیس افسر کامران حیدر نے فیصلے کو کراچی پولیس کی تاریخی کامیابی قرار دے دیا. اسامہ قتل کیس جو ہے 20 فروری 2021 کو PS شریف آباد کی حدود میں ہوا تھا. 4 لڑکے تھے یہ مسلح, آ کے انہوں نے اسامہ کا موبائل چھینا, والیٹ چھینا, اسامہ کو جو ہے گولی مار دی جس پہ اسامہ شہید ہو گیا. ہم نے اس پہ کام کیا, بلکہ سمجھنے کہ دن رات ہم نے اس پہ کام کیا, تو کافی محنت کے بعد ہم نے جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے. فرسٹ ٹائم یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی اسٹریٹ کرمنل کو سزائے موت اور اس کے دیگر ساتھیوں کو عمر قید ملی ہے. میں نے ابھی تک پولیس کے اندر جو ہے یہ دیکھا نہیں ہے. مقتول نوجوان اسامہ کے والد کے مطابق وہ عدالتی فیصلے سے مطمئن ہیں. میرا بیٹا تھا 19 سال کا, انڈس یونیورسٹی کا طالب علم تھا. جن کی اولاد ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ان کو سزائے موت ملی ایک کو, اور باقیوں کو کیا نام عمر قید ملی. لیکن میں بہت مطمئن ہوں اس طرح کی سزا ہوتی رہیں گی تو اس طرح کے ظالموں سے چھٹکارا ملے گا کراچی کو. ادروائز یہ اسی طرح چھٹتے رہیں گے تو یہ وارداتیں چلتی رہیں گی. نوجوان طالب علم اسامہ کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ شعبہ تفتیش میں کی گئی محنت رنگ لا رہی ہے. ڈکیتی کے دوران معصوم نوجوان اسامہ کی جان لینے والے ملزم کو سزائے موت اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دلوانا کراچی پولیس کی بڑی کامیابی ہے. عوام کا کہنا ہے ایسے عناصر کو اگر ایسی سزائیں دی جائیں تو اسٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہوگی. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز, کراچی. تو جناب یہ دیکھی رپورٹ آپ نے. کسی بھی معاشرے میں سزا اور جزا کا قانون ہونا لازمی ہے, بلکہ صرف قانون ہونا نہیں, اس پر امپلیمنٹیشن بہت لازمی ہے, تبھی معاشرہ جو ہے وہ جرائم سے پاک ہو پائے گا. بالکل ایسے ہی. اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ
ایک مثال ہے, ایک محاورہ ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. اور جس طرح سے شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ڈاکٹر جواد بھٹی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر یہ مثال ثابت آتی ہے اور صحیح ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ 2 سال کے تھے تو پولیو کے مرض سے متاثر ہوئے, لیکن انہوں نے اپنا سفر کبھی بھی اس وجہ سے رکنے نہ دیا, ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی اور اسی حال میں اسکول گئے, نہایت مشکل سے تعلیم جاری رکھی, میٹرک کیا, پھر انٹر میں اچھے نمبر لیے, پھر اس کے بعد علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور اب فاروق آباد کے DHQ ہاسپٹل میں سینئر میڈیکل آفیسر کے عہدے پر فائز ہیں. لیکن یہ سب آسان نہیں تھا, ایک بڑی طویل اور مشکل جد و جہد تھی. بالکل اسی جرنی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد جواد بھٹی. کو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا بڑے کٹھن حالات ہیں, سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے ان کٹھن حالات کا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آج یہ مقام حاصل کر لیا. کیسا رہا سفر آپ کا؟ جی سفر جو ہے وہ بہت مشکل تھا یقیناً. جی یہ جو سفر تھا اس میں جو ہے میرے والد صاحب نے, میرے بہن بھائیوں نے, میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اچھا تو یہ بتائیے گا, یہ جو ظاہر ہے کہ مشکل سفر تھا, ایسے میں تو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آئسولیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ آپ نے کہا نہیں مجھے پڑھائی بھی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر بننا ہے؟ اصل میں نا میں جب چھوٹا تھا نا 2 کلاس میں یا 3 کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو جو ہے مجھے پولیو ہو گیا تھا. میری دونوں ٹانگیں جو ہے پولیو سے متاثر ہو گئی تھی. تو مجھے اس وقت سے ہی جو ہے نا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. میرا ایک مقصد تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اچھا لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک خاتون ڈاکٹر سے بھی ہمارا اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں داخلہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے, میڈیکل بورڈ آپ کو کلیئر نہیں کرتا, وہ بڑے مسائل کریٹ کرتا ہے. آپ کو ایسی کسی چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ جی جب میں میڈیکل بورڈ میں جو ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے گیا تھا, MBBS میں ایڈمیشن کے لیے, تو میں نیچے بیٹھ کے رینگ کے چلتا تھا. اچھا. میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس میڈیکل بورڈ نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے چیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو میں نے انہیں بتایا کہ نہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا MBBS میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے. اچھا. پھر جو ہے میں جو ہے ملتان گیا. ملتان میں ایک آرتھوپیڈک سرجن تھے نشتر ہاسپٹل میں, ڈاکٹر کامران سالک صاحب. اچھا. تو ان کے پاس میں گیا, ان کے پرائیویٹ کلینک پہ ان کو میں نے چیک اپ کروایا. اچھا. تو انہوں نے مجھے چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے 6 مہینے میں 6 آپریشن ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہو گئے. تو جی پھر میں نشتر ہاسپٹل گیا ان کے پاس. انہوں نے نشتر ہاسپٹل میں میرے 6 مہینے میں 6 آپریشن کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں کھڑا ہو گیا. چلیں زبردست زبردست. ڈاکٹر محمد جواد بھٹی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور یہ سفر آپ کا جاری رہے. ہاں جی, تو باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق کے ساتھ ستی. وعلیکم السلام. میرے ساتھ آمنہ کھٹانا موجود ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, آپ دل میں جتنی مرضی مرتبہ سلامتی بھیجیں, لیکن ایک دفعہ 9 بجے ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ سلسلہ وہ ان کا پرابلم ہے. دیکھیں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ان کو سلام کرنا چاہیے, ہمیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسک نیسیسٹی ہے بھائی. ہاں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے ہوئے, آپ آئے ہیں, پہلے ہم آئے تھے تو ہم نے سلام کیا. یہی ایک طریقہ کار ہے جس کو فالو ہونا چاہیے. اچھا جی, آج بڑا ہنگامہ خیز دن ہے. رک جائیں. ہاں نہ تو ہم نے سیاست بھی ڈسکس کرنی, سیاست نہیں, میں اپنی پرسنل ایشو پہ بات کر رہا تھا. نہ تو ہم نے ابھی کھیل ڈسکس کرنا, کھیل بھی نہیں کر رہا تھا. نہ ہم نے سب سے بڑا عوامی مسئلہ نہیں, میں اپنا ذاتی مسئلہ بیان کروں گا. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جو نو عمر ڈرائیورز کی, جو کہ کم عمر ہوتے ہیں, جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا, جن کو چلانے کا تجربہ نہیں ہوتا, اور وہ سڑکوں پر نکلنے سے پہلے گلی محلوں میں خام خواہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک ڈرائیور سے پالا پڑ گیا مجھے, جس نے کھڑے کھڑے گھر کے باہر میری گاڑی کو نشانہ بنایا, اور اس سے جو ہے وہ گاڑی اچھل کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ گئی. اچھا خاصا نقصان ہوا, اور اس کے بعد وہی آپ یہ سوچیں کہ اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. گھر کے باہر کوئی کھڑا ہو, جس طرح سے آپ 3 گاڑیوں کو ہٹ کرتا وہ لڑکا آ کے اس نے گاڑی کو ہٹ کیا.
जस्ट इमेजिन, ये शो करता है द माइंड सेट कि आप गली मोहल्लों में देखेंगे आपको नॉर्मल ड्राइवर्स मिलेंगे. अच्छा, हम वैसे हमारा गुस्सा किस पे निकलता है? जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रॉलर ड्राइवर्स हैं, हम उनके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके नुकसानात की नौयत डिफरेंट होती है. लेकिन ये पढ़े लिखे हमारे माशरे में ये अलमिया है कि गली मोहल्लों में ऐसे 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों को छोड़ दिया जाता है शुतर बे मोहार कि गाड़ी चलाओ, जाओ जी प्रैक्टिस करो. भाई ग्राउंड में ले जाके प्रैक्टिस करवाएं. हाँ. ये कोई तरीका तो नहीं है कि फखर के साथ बताते हैं अपने बहन भाइयों को, हमारा बच्चा तो इतनी उम्र में चलाना शुरू हो गया गाड़ी, मैंने तो सिखा दी है, अब तो ये गाड़ी लेकर बाहर भाई निकलता बच्चे है. घर के बाहर खेल रहे होते हैं, खवातीन वॉक कर रही होती हैं, कोई भी हादसा ऐसा हो सकता है और इसके ऊपर आके ये कह देना कि जी हाँ विल बेयर द एक्सपेंसेस. भाई दिस इज नॉट इनफ. नॉर्मली माजरत के साथ थोड़ा सा ख्याल करें, इंसानी जिंदगियों का ये मामला है, ये कोई मजाक नहीं है. किसी की जान चली जाएगी, देयर आर नो सेकंड चांसेस. एग्जैक्टली. जिंदगी में हर बार सेकंड चांस नहीं मिलता आपको. बाहर ना निकलने दिया जाए, ये तो आपका मसला हो गया और ये सबका ये मसला नहीं, भी ये इज्तिमाई मसला है जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं. हाँ. लेकिन लोगों के कानों पर जूं नहीं रिंगती. अभी एक और इज्तिमाई मसले की बात करने लगी हूँ. वो क्या? वो ये कि नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयर करने पर भी फीस लगा दी है. बहुत अच्छा किया. नहीं मतलब ऐसे लोग जो एक अकाउंट बना के 4 जगह से पैसे बटोर रहे होते थे, मैं किसी जाने इशारा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोगों का बीख नहीं. आप सच्ची बताएं, आपका अपने नाम से अकाउंट था या किसका अकाउंट चला रही थी? नहीं, मैं अपने भाई का अकाउंट यूज कर रही थी और देखिए मुझे फ्री में अगर मिल रहा था, अब उस बेचारे को फीस पड़ेगी और वो बंद कर देगा मेरा. ऐसे ही होना चाहिए. तो बहुत बड़ा मसला है ये, शदीद मुझे इससे, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ. कह रहे मजम्मत. हम टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं और आपको इग्नोर करते हैं. कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज हो रहा है. तहरीक अदम एतमाद 15 निकाती एजेंडे में शामिल. अपोजिशन जमातों और हुकूमत ने इजलास के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली. कराची में शहरियों को डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल करने की वारदातें. शहर में खौफ की फजा. अदालत ने 1 बरस कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिलों को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुना दी. साबिक कबायली इलाके औरकजई की तारीख में पहली बार स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद. तीरंदाजी, वॉलीबॉल, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले. फेस्टिवल में रवायती खानों और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स भी सजाए गए. हाँ जी, 10:10 होने वाले हैं. 11 बजे होगा कौमी असम्बली का इजलास, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हंगामा खेज होगा. और आई वॉज जस्ट रीडिंग अबाउट इट कि क्या क्या उसके लिए तैयारियां हैं. दफ़ा 144 नाफिज होने से अलावा मखसूस पार्किंग दी गई है, गार्ड्स वगैरह के लाने पर पाबंदी लगा दी गई है, शटल सर्विस भी चलेगी और भी बहुत कुछ होगा. उसकी रीज़न ये है कि 15 निकाती एजेंडा है इजलास का और उसमें आपकी तहरीक अदम एतमाद भी इस एजेंडे का हिस्सा है. और अगर ये होता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि फातिहा ख्वानी की जाएगी, रुकने कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद अगर ये इजलास मुलतवी कर दिया जाता है, जो कि रवायती तौर पे यही होता है कि जब भी फातिहा ख्वानी की जाती है तो उसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है. लेकिन अब जब 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया तो अपोजिशन यकीनन ये चाहेगी कि तहरीक अदम एतमाद का मामला इस पे हो सकता है उस पर कोई तारीख दी जाए या कुछ सोचा जाए कि हाँ जी ये हो सकता है, या फिर राय शुमारी के लिए कहा जाए कि हाँ जी सिलसिला शुरू करते हैं. अब बात आ जाती है, रिवायात को भी फॉलो कर सकते हैं, नई रिवायत भी कायम कर सकते हैं, लेकिन कानूनी लिहाज से उनके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता. मज़हर अब्बास साहब भी इसी जानिब इशारा कर रहे थे. तो अब ज़रा सिचुएशन क्या है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है. हमारे भाई अजहर फारूक इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के ऐन बाहर मौजूद हैं और लगता है कि मौसम की हिद्दत काफ़ी ज़्यादा है. अजहर भाई बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त अतराफ में जहाँ पर आप मौजूद हैं. जी इशफाक भाई, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि मैं तो अभी पार्लियामेंट के अंदर से होके आया हूँ. अच्छा. वहाँ पर जो अपोजिशन अरकान है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं. अच्छा. बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ पहुँच गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें आज के इजलास की हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जाएगी. यकीनी तौर पर इजलास तो जैसे कि आपने कहा है कि हंगामा खेज़ है, क्योंकि ये गैर मामूली इजलास है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की मोशन जो आई हुई है. लेकिन ये भी आपने बताया कि एक रवायत है कौमी असम्बली की, जब भी कोई रुकन इंतकाल कर जाता है तो जो अगला पहला दिन होता है सेशन का, उसमें सिर्फ फातिहा ख़वानी होती है और उसके बाद रवायत के मुताबिक कुछ तकारीर होती हैं और इजलास मुलतवी कर दिया जाता है. तो आज भी इस बात का कभी इम्कान है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है इसी रवायत को बरकरार रखेंगे, वो इजलास मुलतवी कर देंगे. स्पीकर बाउंड नहीं है, 15 रुकाती एजेंडा बिल्कुल है, लेकिन स्पीकर बाउंड नहीं है कि वो उस एजेंडे को आज टेकअप करें.
इस बात का अपोजिशन जोर देगी, क्योंकि जो कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित हैं रूल 37 वो ये कहते हैं कि जब भी अदम एतमाद की मोशन आए तो उसको टेकअप किया जाए, लेकिन ये स्पीकर की जवाबदीद पर है कि वो उस रवायत को फॉलो करते हैं या साथ ही इस मोशन को भी टेकअप करते हैं, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि इस मोशन को वो आज टेकअप करेंगे। ये जब इजलास एडजर्न होगा अगले 2-3 दिन तक के लिए, तो उस वक्त जो है ये प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा अजहर, हुकूमत के अरकान अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। जी आप बिल्कुल यही सवाल करने वाली थी, आप बता रहे थे हुकूमती अरकान के हवाले से। जी हुकूमती अरकान जो है अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन आज चूँकि ये जो रुकन जिसकी डेथ हुई थी ख्याल जमान साहब, उनका ताल्लुक PTI से था, तो हुकूमती अरकान आज के इजलास में आएंगे और आगे भी जो प्रोसेस ये चलेगा उसमें आएंगे। लेकिन जो वोटिंग वाला दिन होगा उसमें हुकूमत की अपनी हिकमत अमली है, क्योंकि ये अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक है। अपोजिशन ने अपने अरकान पूरे करने हैं, 172 अरकान, हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है, तो उस रोज़ हुकूमती अरकान ऐवान में नहीं आएंगे। आज इजलास में हुकूमती अरकान शिरकत करेंगे, लेकिन अभी तक तो अभी टाइम रहता है, 11 बजे इजलास स्टार्ट भी नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा उसके बाद भी। तो इस बात का कभी इम्कान है कि आज सिर्फ रेफरेंस होगा तज़ियत का और फातिहा खानी होगी और इसके बाद इजलास मुलतवी होगा। अच्छा वैसे ये तो दैट इज ऑन द कार्ड्स ना, ये तो कहा भी जा रहा था कि ऐसे ही होगा, लेकिन ऑपोजिशन जाहिर है कि उस पर प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी, तो ऑपोजिशन की तैयारियां क्या दिखाई दे रही हैं, माइंडसेट क्या लग रहा है आपको? अपोजिशन ने जी हिकमत अमली अपनी बिल्कुल तैयार की हुई है। अभी नवीद कमर से अंदर बात हो रही थी तो उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन अपना आज पूरा एहतजाज करेगी कि आज कम अज़ कम इस मोशन को टेकअप कर लिया जाए, पेश कर दिया जाए। अगली कार्रवाई जो है वो अगली जो होगी नशिस्त होगी कौमी असम्बली की, उसके बाद उसकी कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो, लेकिन आज इसको रूल्स के मुताबिक टेकअप किया जाना चाहिए। तो अपोजिशन ने अपनी तैयारी की हुई है कि वो शोर शराबा करेगी, हंगामाराई भी अपोजिशन की तरफ से होगी कि स्पीकर जो है वो उसको टेकअप करें, लेकिन इस बात के इम्कानात नहीं है कि आज इस मोशन को टेकअप जो है वो किया जाएगा। अच्छा सर, आज का इजलास स्पेशल तो है ही, उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि एक हिदायतनामा जारी किया गया था कौमी सेक्रेटेरिएट की जानिब से? जी इसमें एक तो अपोजिशन अरकान ने अपने अरकान को हदायत दी है कि तमाम अरकान अपनी हाज़िरी ऐवान के अंदर यकीनी बनाए, कोई शोर शराबा उस वक्त तक ना किया जाए जब तक कि स्पीकर का जो मूड है वो सामने नहीं आ जाता कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो ही स्पीकर की तरफ से कोई ऐसा उनका मूड नज़र आएगा तो अपोजिशन अपना रिएक्शन देगी। जहाँ तक बाहर के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं, सिक्योरिटी के रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, सिर्फ एक रास्ता है रेड जोन के अंदर दाखिले का। वहाँ पर भी जो मुलाजमीन है, जो कि सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन है, वो अपनी कार्ड दिखाकर या पासेस दिखाकर उनको अलाउ किया जा रहा है वो अंदर आने के हवाले से। जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी का मामला है तो वहाँ पर भी मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी है, जो अरकान के जो गार्ड्स हैं उनके दाखिले पर भी पाबंदी है। कोई रुकन जो है उन्हें गार्ड भी नहीं ला सकता, ना मेहमान अंदर आ सकते हैं। सिर्फ जो है मीडिया होगा, अरकान कौमी असम्बली होंगे और जो मुलाजमीन हैं कौमी असम्बली के वो आज के यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले ही खदशात जाहिर किए जा रहे थे। इसी बिना पर रेड जोन को मुकम्मल तौर पर फारूक हमें बता रहे थे पार्लियामेंट के बाहर से कि आज के इजलास के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि बिलाल और शहबाज शरीफ इस वक्त पहुंच गए हैं, क्योंकि पहले पार्लिमानी पार्टी अपोजिशन की जो है उनकी मुशावरत होगी, उनका एक इजलास होगा, उसके बाद 11 बजे जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। बिल्कुल जी, और इस हवाले से आज चूँकि बड़ा अहम दिन है तो हमारी कोशिश होगी कि जो भी अरकान वहाँ पर पहुँचे उनके हवाले से भी आपको बताते रहें कि उनका नुक्ता नज़र क्या है, क्या सोच के साथ आए हैं, तो ये ज़ाहिर है आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और कहते हैं कि इमरान खान जीत चुके हैं, ऑपोजिशन का मुकाबला किसी रिवायती वज़ीर आज़म से नहीं इमरान खान से है, पूरी कौम अपने लीडर के साथ है, जब अवाम फैसला कर ले तो नुमाइंदे उनके खिलाफ जाकर अपनी सियासत ही ख़त्म करेंगे, जो हो रहा है बेहतरीन है, ये एक अजीम कौम बनने जा रही है। जी हम देख रहे हैं कि हुकूमती और अपोजिशन जो हैं दोनों ही अरकान जो हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से मुकाबला, कोई आम वज़ीर आज़म से मुकाबला नहीं है, तो जी हम जीते हुए हैं। लेट्स सी कि आज के इजलास में क्या होता है, फिर उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप होगी वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी जनाब हम रुख करें खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ सयाहत और खेल की अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कबायली ज़िला औरकज़ई की तारीख में पहली मरतबा स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर रंगारंग किस्म के फेस्टिवल के इनेकाद में हमने देखा बहुत सारी गेम्स जो हैं वो हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। अल्लाह करे इस तरह मेले हर साल मुनक़िद होते रहे, हमारे लिए अमन की निशानी है।
बहुत मज़ा आया। यहाँ मैं और अगज़ई फेस्टिवल को देखने आया हूँ, बहुत मज़ा लग गया। और जो है ना यहाँ पर फूड स्टॉल लगे हुए हैं, तारीख़ी औज़ार भी लगे हुए हैं, और जिसमें जो है ना वो पराठा भी कहते हैं, ज्वार की रोटी जिसको हम पेचा कहते हैं, तारीख़ी औज़ार भी लगे हुए हैं। हुकूमती रुकन सूबाई असम्बली गज़न जमाल के मुताबिक कबायली इस्लाम में सियाहत वकील को फ़रोग़ देने के सिलसिले में हुकूमत जामिया हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। फेस्टिवल का इनेकाद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान के हिदायत के नीचे हमने कोशिश की है कि टूरिज़म को हम फ़रोग़ दें, नौजवानों के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम फ़रोग़ दें, स्पोर्ट्स को हम फ़रोग़ दें। और यहाँ पर हमने जो है उसकी स्टार्ट हमने डिस्ट्रिक्ट और अगज़ई से की है। फेस्टिवल में रिवायती खेल, तीरंदाजी समेत वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी और जिम्नास्टिक के मुकाबले भी मुनक्किद हुए। फेस्टिवल में रिवायती खानों और हैंडी क्राफ्ट्स के स्टॉल्स, इलाकाई मौसीकी समेत दीगर सरगर्मियाँ शामिल रही। कैमरामैन शकील अहमद, कैमरा शहजाद महमूद, ARY न्यूज़, कलाया और अगज़ई। तो आप देख रहे थे फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। अच्छा, ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं इनमें आपको जो पाकिस्तान में मख्फी टैलेंट होता है वो सामने आता है, वो भी उजागर हो जाता है। बिल्कुल जाहिर है कि हिडन टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। उसको पॉलिश करने के लिए उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो उभर के सामने आए, और वैसा ही ऐसे फेस्टिवल्स के ज़रिए होता है, बिकॉज ये एक बुनियाद बनते हैं। पहले यहाँ पर टैलेंट शोकेस होता है, यहाँ पर अगर अप्रिसिएशन मिलती है तो फिर आगे सूबाई सतह पर या वफाकी सतह पर या फिर इंटरनेशनली वो अपना जादू जगाते हैं। तो अच्छा जी, जरूरी है ऐसे फेस्टिवल। टैलेंट की तो पाकिस्तान में कमी नहीं है। हाँ जी। और सिर्फ तलाश करने की बात है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर का तज़किरा करें तो वैसे तो दूर अफ्तादा इलाका है और पसंदा भी है। ऐसे में वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला असदुल्ला भी एक ऐसे ही खिलाड़ी है, एथलीट है, ही इज़ अ फुटबॉलर, और हाल ही में उन्हें आयरलैंड की कौमी फ़ुटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से तकरीबन 20,000 फुटबॉलर्स के दरमियान होने वाले ट्रायल में से सिर्फ 3 फुटबॉलर्स का इंतखाब किया गया है, जिनमें असदुल्ला टॉप पर है। बिल्कुल ऐसे ही, और असदुल्ला की ड्रिलिंग और महारत देखकर गोरे भी हैरान रह गए थे, और अब वो बहुत जल्द यूरोपियन फुटबॉल लीग में आयरलैंड की कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए हमें दिखाई देंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है असदुल्ला, हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। असदुल्ला, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। दूसरा ये जानना चाहेंगे कि आपको ये एजाज़ मिला क्योंकि 3 फुटबॉलर पाकिस्तान में चूज़ हुए, उनमें से आप टॉप पोजीशन पर रहे, तो कैसा महसूस करें और सिलेक्शन कैसे हुई, ये सब जानना चाहेंगे हम। मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो ट्रायल्स बेस पे हुई है। ये GSB वालों ने करवाया है, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है तमाम फुटबॉलर्स के लिए। मैंने फेसबुक पे सबसे पहले फेसबुक पे एक पोस्ट देखा कि आयरिश कोचेज़ आ रहे हैं पाकिस्तान, जिन्होंने 20 प्लेयर्स लेने हैं पूरे पाकिस्तान में से। तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद मैंने लाहौर में ट्रायल्स दिए, तो बहुत सारे लोग आए थे लाहौर में ट्रायल्स देने, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई लाहौर में। उसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया कराची के लिए, तो उसके बाद कराची चला गया, वहाँ पे मैंने ट्रायल्स दिए फिर से। जो लाहौर में जिन कोचेज़ ने ट्रायल्स लिए थे वो बेल्जियम से आए थे, तो उन्होंने तमाम पाकिस्तान में ट्रायल्स लिए। उसके बाद जब मैं कराची गया तो वहाँ पे फिर UEFA लाइसेंस कोचेज़ आए, आयरिश कोचेज़। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो कराची में हुए। अच्छा, वैसे शहरों के हवाले से भी आपने डिटेल्स दे दी, प्लेयर्स के हवाले से बताइएगा कि नंबर कितना था, कितने खिलाड़ियों में से आपका चुनाव हुआ? ये ट्रायल्स जो है बेसिकली 10 डिफरेंट सिटीज़ में ये ट्रायल्स हुए, जैसे कि पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, सक्कर, सियालकोट, लाहौर, इस तरह डिफरेंट 10 सिटीज़ में ट्रायल्स हुए। उससे फिर प्लेयर्स इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए कराची के लिए। तो जब सारे प्लेयर्स ने ट्रायल्स दिए तो उनमें से 106 इन्होंने सीनियर्स प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट किए फाइनल ट्रायल्स के लिए, जो कि कराची में होने थे। उसी तरह जूनियर प्लेयर्स भी तकरीबन 300 to 400 समथिंग इस तरह के प्लेयर्स थे, जो कि कराची में उनका फाइनल ट्रायल्स होना था। ज़बरदस्त। अच्छा असद, ये बताइएगा फुटबॉल का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, और दूसरा है कि किसी क्लब के साथ भी खेले हैं, यूनिवर्सिटी के साथ भी अटैच रहे हैं या नहीं?
میرا شوق اس طرح پیدا ہوا کہ میں بچپن سے ہی گراؤنڈ جاتا تھا اپنے ابو کے ساتھ، چونکہ میرے والد صاحب الحمدللہ ایک جانے مانے پلیئر تھے اپنے دور کے، تو ڈسٹرکٹ لیول پر سارے انہیں جانتے تھے اور اچھا فٹ بال کھیلا ہے انہوں نے بھی. اس کے بعد میں سینئرز پلیئرز کو دیکھتا تھا جو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ فٹ بال کھیلتے تھے، تو دھیرے دھیرے میرا بھی شوق اسی طرح، میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا تو اسی طرح میرا بھی شوق بن گیا. پھر میں اسکول لیول کی ٹیم پر آ گیا اور وہاں پہ کھیلنے لگا. اس کے بعد جب میں نے میٹرک پاس کیا تو میں ٹرائلز دینے گیا اسلامیہ کالج پشاور، تو وہاں پہ تقریباً 436 لوگ آئے تھے، اور چونکہ میرا بھی فرسٹ ٹائم تھا کہ میں گھر سے باہر نکلا، پشاور گیا، وہاں پہ میرے لیے ٹرائلز دینا یہ ایک بڑی بات تھی. تو 436 لوگوں میں 4 لڑکے سلیکٹ ہوئے، جس میں سے میں فرسٹ نمبر پر تھا. اس کے بعد ایف ایس سی کمپلیٹ ہونے کے بعد اسلامیہ کالج سے میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ٹرائلز دیے، فٹ بال کے ٹرائلز دیے، تو وہاں پہ بھی میری سلیکشن فٹ بال بیس پہ ہی ہوئی، اور الحمدللہ مجھے فل اسکالرشپ ملی وہاں پہ. تو دھیرے دھیرے وہ فٹ بال کا وہ شوق جو اس طرح تھا وہ ایک پروفیشن بن گیا میرے لیے، اور اسی کو لے کے ہی آگے بڑھا. اچھا، آپ نے سینئرز کا تذکرہ کیا تو کتنے سینئر پلیئرز تھے، لیکن آپ کے اسکل سیٹ میں ایسا کیا ڈفرینٹ تھا کہ جو آئرش ٹیم کے جو آفیشلز آئے تھے انہوں نے آ کے آپ کا ہی انتخاب کیا؟ آئرش کوچز ہیں، UEFL لائسنسڈ کوچز ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ انہوں نے سلیکشن کرنی ہے. پر مجھے جتنا لگتا ہے کہ میری جو سلیکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میری اسپرنٹ بہت تیز ہے الحمدللہ، دوسری شوٹ پاور جو ہے وہ زیادہ ہے، اور تیسری جو ایڈوانٹیج جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ میں لیفٹ فوٹڈ ہوں. تو پاکستان میں زیادہ تر پیور لیفٹی پائے نہیں جاتے، زیادہ تر جو ہیں وہ رائٹ فوٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید میری سلیکشن ہوئی ہے الحمدللہ، جو کہ مجھے لگتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اسد کہیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کی گیم دیکھیں، تو کب سے آئرلینڈ کی قومی ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں آپ؟ جوائننگ کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ویزا پروسیس اور ڈاکومنٹیشن پہ ٹائم لگے گا، تو اس لیے انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ رمضان کے فوری بعد انشاءاللہ عید کے بعد سون ہم جائیں گے انشاءاللہ آئرلینڈ. ٹھیک ہے جی. اصل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان کا ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فٹ بالر جو کہ 20,000 فٹ بالرز تھے، جن میں سے 3 فٹ بالر چوز ہوئے، اور انہوں نے یہ ٹاپ پوزیشن پر آئے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے تھے. آپ کو بہت بہت مبارکباد کہیں گے اور آپ کا بڑا شکریہ ادا کریں گے. اچھا جی، آج جناب ابھی 10:25 ہو رہے ہیں، اور مختلف ارکان اسمبلی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور زیادہ تر وہ پہنچ رہے ہیں جن کا تعلق اپوزیشن سے. تو ابھی ظاہر ہے جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ابھی آپ تک پہنچائیں گے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت پہنچے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے، اور پارلیمنٹ ہاؤس، اور وہاں پر انہوں نے کیا نقطہ نظر دیا ذرا آپ کو سنواتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. مختصر سا ایک جملے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. سیاست انتہائی اہم موڑ پر آ چکی، اب کیا ہوگا یہ تھا سوال، اور جواب انہوں نے کیا دیا وہ آپ کے سامنے ہے. نوید قمر صاحب بھی پہنچے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ صحافی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، تو ان کا کیا موقف سامنے آیا وہ آپ کو سناتے ہیں. اگر آئین و قانون پہ تو چلتے تو پھر تو آج ہی کی حکومت کے جانے کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جتنے نمبر ہیں جو آج آپ کچھ دیکھیں گے اور کچھ ان کے علاوہ ہیں، تو وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں، اور جو ریکوائرڈ نمبر ہے 172 اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. کیا خدشات کیا ہے؟ کیا حکومت دیکھیں، حکومت ہر قسم کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کرسی سے چپکے رہنے کے لیے، جس میں اسپیکر کے رول کو متنازع بنا کے اور رولز، کانسٹیٹیوشن سب کی وائلیشن جو ہے وہ ہاتھ میں لے رہی ہے صرف عمران خان کی کرسی بچانے کے لیے. پھر یہ باہر لوگوں کو ہجوم جو ہے اپنے
यहाँ लाने की कोशिश की ताकि मेंबर्स को जो है फिजिकली हाथ से पकड़ के रोका जाए। जब ये बातें भी नहीं चली फिर कोर्ट में डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज स्पीकर साहब का भी सुन रहे हैं कि शायद वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल करेंगे और मूव करने नहीं देंगे। हालांकि उनको एज पर रूल 37 उनको अलाउ करना है आज ही के दिन, क्वेश्चन आवर के फौरन बाद। अब वो ठीक है, बदकिस्मती से हमारे मेंबर की जो है किस्मती से हमारे मेंबर की जो है वफात की वजह से वो उनको बहाना मिल गया, लेकिन वो एक दिन का बहाना है ना, उसके बाद क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इल्तवा में डालने से वाज़ेह हो गया कि अब वो हार चुके हैं, लेकिन सिर्फ जो इनेविटेबल है उसको जो है डिले कर सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते। चलें जी, डिले कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते, और हुकूमत कुर्सी से चिपके रहने की कोशिश करेगी। ये थे नवीद कमर। अच्छा, ज़्यादातर हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की है, नून लीग के अरकान भी पहुंचना शुरू हो गए। मरियम औरंगजेब साहिबा, शी इज़ बीन वेरी वोकल अबाउट थिंग्स, और वो पहुंची और बड़ा एग्रेसिव उनका स्टांस सामने आता है। अभी सुनते हैं क्या कह रही है। तो सिर्फ इस रियलाइजेशन की ज़रूरत है और सामान पैक करने की ज़रूरत है। आप जिस वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, यूनिवर्सिटी से सामान पैक करें। समझते हैं हालात तसादुम की तरफ भी जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, जो होगा इमरान खान साहब की तरफ से। नंबर गेम्स पूरी ना जब भी वोटिंग हुई, जिनकी नंबर गेम पूरी होती है वो वोट कराते हैं। कह रही है जी वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, अब सामान उठाने आ रहे हैं हम यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, तो बहरहाल अपने अंदाज में उन्होंने एक नुक्ता नज़र दिया। वो कहते हैं कि जो होगा वो इमरान खान की तरफ से होगा, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। नंबर्स गेम के लिए नंबर्स पूरे हैं, ये ज़ाहिर है कि अपोजिशन को है भरपूर यकीन, और अपनी जमात की हद तक तो यकीन होना एक अपनी बात है, लेकिन दूसरी जमातों को साथ लेके चलना और उन पर यकीन होना ये बड़ी बात है। अयाज सादिक साहब को कितना यकीन है आज के दिन के हवाले से, वो भी आपको सुनवा देते हैं। कर रहे हैं तो आज रिवायत के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि मुलतवी कर दिया जाएगा पीर तक, तो क्या उस सूरत में अपोजिशन एहतजाज करेगी? देखें, रवायत तो यही है कि तिलावत के बाद फातिहा देने के बाद ये अर्जन हो जाता, मगर अगर अर्जेंट बिजनेस हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस का, तो उसमें चलाया भी गया है, ये भी रवायत है। तो अगर वो करेंगे तो नेचुरली एक पीसफुल एहतजाज हमारा हक है, तो हम वो ज़रूर करेंगे। सर, स्पीकर रहते हुए कब आपको अंदाजा है कि ये अगर ज़्यादा एडजर्न करते हैं तो फिर कितना एडजर्न कर सकते हैं कानूनी तौर पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा एडजर्न करेंगे, वो ना उनका राइट है ना मुनासिब है, मेरा नहीं ख्याल है करेंगे। अच्छा यार, सादिक साहब साबिक स्पीकर भी रहे हैं, तो ये इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हाँ जी, रवायत तो यही है कि जब कोई रुकने कौमी असम्बली इंतकाल कर जाता है तो फातिहा खानी के बाद एडजर्न कर दिया जाता है इजलास, लेकिन स्पेशल कोई इशू हो हाँ तो फिर ये जा वो सकती कह रहे हैं कि पीसफुल एहतजाज हमारा राइट है, अच्छा हम जी। करेंगे। इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब बीएनपी के रहनुमा, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, सुनिए जरा। आगे आगे देखिए वज़ीर साहब कहते हैं कि जिसने जो करना है वो कर ले, मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। हाँ देखें, हम हमारे नंबर पूरे हो जाए, वो इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चार जो के सब आ रहे हैं, ट्रम्प कार्ड आप समझते हैं कौन सा कार्ड है जो इस्तेमाल करेंगे? वो वज़ीर आज़म को पता होगा यार, वही कार्ड खेलता है, कार्ड खेलने वाले नहीं है। अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल जो काफ़ी अरकान इंटरेस्टेड हैं आज के असम्बली के इजलास को लेकर, और बाकी ये है कि जस्ट इमेजिन कि आज का इजलास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी, और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। पूरा चांस सोमवार तक सबको पता लग जाएगा। सर, ट्रम्प कार्ड्स की बात हो रही है, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये ट्रम्प से पूछे अमेरिका। ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े काफ़ी पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हैं। तो ऑपोजिशन को सुन लिया हमने कि आज के इजलास के हवाले से भरपूर तैयारी है उनकी, और वो ये कह रहे हैं कि जी हम पूरे एतमाद हैं, ये सामान लपेट के इनको निकालने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ब्रेक लेते हैं जी हम। वेलकम बैक वंस अगेन। और 11 बजे कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू हो जाएगा। उससे पहले अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन अराकीन इजलास में शरीक हैं, और हिकमत अमली इस इजलास में तय की जाएगी। इसी हवाले से मुशावरत इस वक्त जारी है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, क्योंकि ही इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। तो इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू भी की, और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। देखिए क्या कहते हैं वो। हम समझते हैं कि आज हमारा फतह का दिन है, और 3 साल की मेहनत के बाद आज जो
ऑर्डर ऑफ द डे हैं उस पर अदम एतमाद का मोशन नज़र आ रहा है और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, शिकस्त सिलेक्टेड की होगी, हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। हम अपना मेहनत कर रहे हैं और अब साफ नज़र आ रहा है कि इमरान ने अपना अक्सरियत स्पीकर की जानिब से क्या हो सकता है अगर टेकअप ना हुआ तो फिर आप देखिए ना फिर हम कैसे मैनेज करते हैं इंशाल्लाह। मुकम्मल है तैयार। बिलावल के चेहरे पर एक खास स्माइल दिखाई दे रही है और वो कह रहे हैं हम देख लेते हैं हम कैसे मैनेज करेंगे, आप बस देखते जाएं। और उन्होंने कहा कि हार जीत अल्लाह के हाथ में है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं। जीत अवाम की होगी, शिकस्त सिलेक्टेड की होगी। हम समझते हैं आज हमारी फतह का दिन है। 3 साल जद्दोजहद के बाद असम्बली एजेंडे पर अदम एतमाद की तहरीक आई है। अच्छा जी, तो इसके साथ राना सनाउल्लाह नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो जब वहाँ पर पहुँचे उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, आप ज़रा सुन लीजिए। इजलास मेरा ख्याल है कि शायद इसमें जो है वो तलावत के बाद इसे मंडे तक एडजर्न कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि जो मोशन है वो टेकअप कर दी जाए। तो आज वो वोटिंग तो नहीं होगी जी। सर जो ट्रम्प कार्ड्स की भी बात हो रही है उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपके नज़दीक ट्रम्प कार्ड्स ट्रम्प अमेरिका में होता है, यहाँ पे कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये ऐसे लोगों को धोखा दिया। आज पुरम देख रहे हैं इजलास, देखिए इजलास पुरअमन होना चाहिए, हमारी तरफ से तो ये कोशिश होगी कि इजलास पुरअमन। इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी है ये तो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां हमजा शहबाज मीडिया से मुखातिब हैं। मैं आपको वार्निंग देता हूं क्योंकि आप हद से बाहर निकल रहे हैं। हद से बाहर निकलने वालों का रास्ता आप पाकिस्तानी अवाम को रोकना आता है और आप कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत खो चुके हैं। आपके खोखले नारे, आपकी खोखली ललकारें, आप अपोजिशन को जिस तरह से गलीज गालियों से नवाजते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो इमरान नियाजी, क्योंकि अब अवामी अदालत में पेश होने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। तुम कितनी देर छुपोगे? सदर साहब इमरान नियाजी का यसमैन बन चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली अपने आईनी रोल के बजाय इमरान नियाजी के इशारों पे नाच रहा है। क्या ये आइन और कानून का हल्फ उठाया था स्पीकर कौमी असम्बली ने कि वो आइन और कानून की पासदारी करने के बजाय इमरान नियाजी का यसमैन बने? स्पीकर साहब, आपने हमेशा इस कुर्सी पे नहीं बैठे रहना। ये कौम आपसे भी हिसाब किताब करेगी और आपको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग की दास्तान इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में चल रही है उसमें आपका नाम भी आ गया है। अगर थोड़ी सी भी आप में फिक्र हो, थोड़ी भी आप में मॉरल अथॉरिटी हो जो कि नहीं है, तो आप अपनी कुर्सी से अलहदा हो जाएं और कहें कौम को कि मैंने भी इस गंगा में हाथ धोए हैं जिसमें इमरान नियाजी का दामन सर से लेकर पैर तक काला हो चुका है, सबूतों समेत ये पकड़ा जा चुका है। आप भी उसका हिस्सा हैं। आपको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। चे जाए कि इस नाजुक मौका पर जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मूव हो चुकी है और इमरान नियाजी की खुदा के फजल करम से छुट्टी होने वाली है, तो स्पीकर साहब आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, कौम है। आपने बनाना रिपब्लिक समझ लिया है, आपकी बारी नहीं आनी। आपने जो करतूत की है, जो फॉरेन फंडिंग में आपका नाम आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, तो फिर आपका भी तो हिसाब किताब होना है। तो बेहतर होगा, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आइन को फॉलो करें, बाय द बुक काम करें। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो आइन को खेल तमाशा बनाएगा स्पीकर साहब, कौम उसको खेल तमाशा बनाएगी, जो कि आप हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, मैं और मरियम बहन। इंशाअल्लाह अवाम का ठाटे मारता वो समंदर होगा। हम 126 दिन के धरने वाला तमाशा नहीं करेंगे। हम इस कौम का नुकसान नहीं करेंगे। हम गुलेलों
डंडों के साथ, बुलडोजरों के साथ रेड जोन नहीं जाएंगे। हम पीटीवी के दफ्तर पर हमला करके अपने कारकुनों को इमरान नियाजी की तरह मुबारकबाद नहीं देंगे। लेकिन इमरान नियाजी, आपको अल्लाह के फजल से अदम एतमाद में नाकाम कर कर, वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा कर कर, जो कि एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, इसके किसानों के साथ, इसके मजदूरों के साथ, इस अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। मैं पूछता हूँ, ये कौम पूछती है, कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है नया पाकिस्तान, कहाँ है रियासत मदीना? आपको शर्म आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी छुप लो, स्पीकर के पीछे छुप लो, नैब के पीछे छुप लो, आपका यौम हिसाब अल्लाह के फजल से आने वाला है। ये दिनों का खेल है। इत्तेहादी भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ देख रहे हैं। आप सियासी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने ज़मीर को टटोलें। आप खुदा की पकड़ में हैं। जब खुदा की मखलूक के साथ जुल्म किया जाता है, जब उनसे झूठ बोला जाता है, जब अपना जो आपका मंशूर है उसको कौम के सामने रखकर कौम के साथ मजाक किया जाता है, तो फिर ऐसे ही हालात होते हैं। और ये कहता है कि मैं घर नहीं बैठूंगा। ओ खुदा का वास्ता घर बैठ जाना फारिग होकर, नहीं तो ये पाकिस्तानी कौम तुम्हारा दामन नोचेगी। तुमने इसके बच्चों को भूखा किया है। मैं कभी गुस्से में नहीं बोलता, लेकिन मैं चौराहों में, गलियों में लोगों को जब दुख देखता हूं तो मेरा भी खून खौलता है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम का खून खौल रहा है। तुम 27 को जलसा कर लो, सरकारी वसाइल पर तमाशा कर लो, लेकिन जो पीडीएम का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये कौमी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन सुन ले, खवातीन सुन ले, यूथ सुन ले, ये मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जंग नहीं लड़ रही, ये पाकिस्तान बचाने की जंग है। क्या है? पाकिस्तान बचाने की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला ओके जी, हमजा शहबाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। विल टॉक मोर एक ब्रेक के बाद। भाई रोहेल, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज असल में दिन ही ऐसा सियासी तौर पर हंगामा खेज है कि वक्त हमारा खासा उस साइड पे लग रहा है। बताइएगा ज़रा, कब से आपने गुलकारी शुरू की और कब से आप ऐसे शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपको सलाम हो और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और मुझे इस फील्ड में 7 साल हो गए हैं। बेसिक में सरगोदा के साथ हमारा सिटी है कोड मोमिन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, और अलहमरा आर्ट कल्चर कॉम्प्लेक्स का स्टूडेंट हूँ। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा रोहेल, क्योंकि वक्त भी कम है तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप गाने सुनाएं हमें, जितना टाइम हो सकता है हम ज़रा सिंगिंग का तड़का लगा लें। तो ज़रा सुनाएं जल्दी से, अच्छा सा गाना आपका फेवरेट। हाँ जी ज़रूर। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी के दिल हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी के दिल हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो। क्या बात है जी, क्या खूबसूरत यार। अच्छा, मैं तो खो गई थी सुन के। मुझे पता नहीं चला, इन्होंने एकदम से एंड वो किया। जो चले आने वाला था वो आधे रास्ते में पहुंच गया था। अगर गाना लंबा होता 4 मिनट का पूरा तो फिर पहुंच ही जाता। बहरहाल रोहेल, आपका ये तो था जो आपका नहीं था, लेकिन आपका फेवरेट, आपका अपना जो कि फेवरेट हो, कई हमने सॉन्ग्स भी देखे, जाती वेरी ओन वो भी जरा कुछ
ہو جائیں. ہاں جی میرا جو عشق دا روگ ہے یہ سانگ میں نے خود ہی لکھا تھا کمپوز کیا تھا وہ آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ٹھیک سنا دیں. ہو رات دے ہنیرے وچ بہ کے میں تیروں نیند نہ آوے ایک پل بھی نہ سواں رات دے ہنیرے وچ بہ کے میں تیروں نیند نہ آوے ایک پل بھی نہ سواں جدو جگ سارا ہے میٹھی نیند سوندا ہے چنا تیری یاد وچ دل میرا روندا ہے ہن مک چلیاں نے ساواں تک تک کے تیریاں راواں ہن مک چلیاں نے ساواں تک تک کے تیریاں راواں کچھ سمجھ نہ آوے بلا عشق دا روگ ابلا جنوں لگ جاوے او چلا پھر رہ جاندا او کلا کیا بات ہے. زبردست. بھائی روہیل اتنے خوبصورت سر ہیں اور اتنے پکی سر ہیں اور آپ کی اتنی زبردست آواز ہے. بہت ترقیاں آپ کو نصیب ہوں گے انشاءاللہ اور اسی طرح سے محنت جاری رکھیں پلیز. بالکل بہت شکریہ. روہیل وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے سروں کا جادو جگایا. ہمارا موڈ کتنا اچھا کر دیا ایک دم سے. تو اب کیا اجازت کا وقت آ گیا جی؟ جی اجازت کا وقت آ گیا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور خوش رکھیے. آج جمعے کا دن ہے. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.